D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं पुलिस लाइन में, जहां पर महिला आयोग पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की ओर से लोक अदालत लगाई जा रही है। हम आपको दिखा दें, ये देखो, ये तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं। कुछ इसमें ये परिवार हैं यहाँ पर जो जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, हम उनके परिवारों से बात भी करते हैं कि आखिर वो क्या किस लिए यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर आई हुई है लोक अदालत में। बेटा, क्या नाम है आपका? तनीषा। तो आप कहाँ रहते हो? नानी नानू के घर। कहाँ पर बेटा? अवतार एवेन्यू, अमृतसर। तो क्या नाम है आपके नानी नानू का? नरेश महाजन और इंदिरा महाजन। तो क्या परेशानी है? आप क्या क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? मेरे पापा की डेथ हो गई थी 5 साल पहले, और उसके बाद दादी दादू ने घर से बाहर निकाल दिया था। वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे ही कंप्लेंट्स करके टॉर्चर कर देते हैं। घर से निकालने के बाद जो शेयर था वो भी नहीं दिया, एंड उसके बाद जितनी भी कंप्लेंट्स हर पुलिस स्टेशन में, कम से कम 25 से 26 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं रोज़। तो बेटा, आपके नानी नानू आपको तंग कर रहे हैं या आपके दादा दादी आपको तंग कर रहे हैं? दादी दादू तंग कर रहे हैं। अच्छा, दादी दादू यहाँ पर रहते हैं आप? हाँ जी, दादी दादू तंग कर रहे हैं, इसीलिए हम नानी नानू के घर रहते हैं। तो दादा दादी का आपका क्या नाम है? बबली ग्रोवर और योगेश ग्रोवर। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने +2 के पेपर्स देने हैं अभी, लेकिन मेरी 10th भी बोर्ड इसी चक्कर में मैंने 1 साल मेरा ख़राब हुआ, क्योंकि ये लोग हमेशा टॉर्चर करते हैं। स्कूल भी कैसे जाऊँ मैं? मेरे को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट्स इतनी कर देते हैं। तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन कोर्ट्स में ही रहती हूँ मैं ज़्यादातर। बेटा, आपकी कितनी एज है? मैम 18। तो आपके खिलाफ क्या शिकायत कर रहे हैं आपके दादा दादी? मेरी मम्मी को बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं। मेरे जो छोटा भाई है उसको दिखता नहीं है, ब्लाइंड है वो, और पापा भी नहीं है। तो मम्मी और मैं अब नानी के घर रहते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, कोई हिस्सा भी। आपको जैसे आपने कहा ना जी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, तंग करते हैं, तो आपके खिलाफ क्या शिकायत की गई है? ये शिकायत करते हैं कि ये हमारे घर आ जाती है और हमें ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल के या मार पीट के चली जाती है। उनके घर में कैमरे लगे हैं, वो कोई चेक नहीं करता है कभी भी। सिर्फ कमिश्नर ऑफिस, DCP ऑफिस, ACP हेडक्वार्टर, ADCP 1 2 3 4, ACP नॉर्थ साउथ, सबसे मिल के आ चुकी हूँ मैं, सबसे। तो क्या आपको कोई वहाँ से इंसाफ नहीं मिला है? कहीं से नहीं मिला है, लेकिन आज यहाँ पर खड़ी हूँ तो आज लग रहा है कि आज मनीषा गुलाटी मैम की कोर्ट में आए हैं, और लग रहा है आज यहीं पर ही इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो आते ही नहीं हैं एक्चुअली, कोर्ट्स में नहीं जाते हैं वो। 3 बरी का सम्मन भी नहीं लेते हैं वो। तो आज वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, सामने ही खड़े हुए हैं, एंड आज बात होएगी। तो आज लगता है कि आज इंसाफ मिल जाएगा। पुलिस के पास चक्कर काट काट के आपके और आपकी मम्मा थक गए हो? थक गए हैं, लाइट वर्ड की हम थक गए हैं चक्कर काट काट के। वी नो ईच एंड वन, जो भी यहाँ पे जितने भी अफसर हैं अमृतसर में, आउट ऑफ अमृतसर, चंडीगढ़ DGP तक को मैं मिलकर आ चुकी हूँ जाकर, पर इंसाफ कहीं नहीं है, क्योंकि उन लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, एंड उसके ही बेसिस पे केस रोक दिया जाता है कि ये केस की सुनवाई आगे नहीं होगी। जहाँ पे भी जाते हैं सिर्फ बुला के बैठ के इसी तरीके से हमें टॉर्चर करते हैं, जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई भी ख़राब होती है और सब कुछ ख़राब होता है। तो बेटा, आपके पापा का नाम क्या था और करते क्या थे वो? मेरे पापा का नाम सचिन ग्रोवर था, और वो शॉप चलाते थे स्टेशनरी की, जो आज बस स्टैंड में पहले नंबर पे दुकान चल रही है, सिर्फ मेरे पापा की वजह से, और उस पर भी हमारा कुछ हिस्सा नहीं है। हम और उसको अब मेरे दादू और चाचू मिलकर हैंडल करते हैं। तो आपकी कभी आपके दादू से या कभी आमना सामना आप बात हुई कि आप हमारा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? बात कभी हुई आपकी? इस तरीके से बात हुई थी पहले भी, मनीषा गुलाटी मैम के ही ऑफिस में हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी, एंड वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि दादू ने कहा था कि ये मेरा हिस्सा है और मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद मिलेगा तुमको। लेकिन जहाँ तक मुझे लॉ की नॉलेज है, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं हिस्ट्री सिविक्स में, सब कुछ बताया जाता है कि पापा के बाद बच्चों का हिस्सा बनता है, और जबकि मेरा छोटा भाई ब्लाइंड है। तो आप ये आपके मम्मा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, NGO 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੈ ਜੋ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਦ ਬੇਲ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 420 ਤੇ 120B ਦੀ FIR ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇਨ-ਲॉज ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਐਜ਼ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਟ ਉਹੀ ਬਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਰੇ ਇਨ-ਲॉज, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਸਾਈਡ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਸਾਈਡ ਸਭ ਬੈਠੇ ਸੀ। क्या एग्रीमेंट होया ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਸ ਪਰ ਥਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ +2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ मैं ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ये देखिए ये दोनों माँ बेटियाँ हैं। ये छोटी सी बच्ची है 16-18 साल की है, +2 में पढ़ती है, जिसका कहना है कि हम तो चक्कर मार के थक गए हैं। हमारी ये दरख्वास्त है कि इनके मामले को जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि स्टाम्प पेपर पे हमारा एक समझौता हुआ था, उस समझौते को भी माना नहीं जा रहा है। ये देखिए ये भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं महिला लोक अदालत में। नमस्कार जी। सर मेरा की नाम है थोड़ा? सिमरन कौर। कित्थों आए हो तुसी? मैं वल्ले तो आई हाँ, पेके मेरे वल्ले है ते सहुरे मेरे बोलियां पिंड है। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर मेरे जठानी ने मेरे नो बेटा होया, मैनू गल पई है, मैनू मारिया कुटिया उन्होंने, कपड़े लीड़े फाड़ के मैनू बाहर कढ़ दिता है। हाँ जी। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? हाँ जी ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? सर ये चौथे महीने की लॉकडाउन की गल है। मैडम फिर आप गए नाल, मैनू बच्चे मेरे दवाए है मैडम। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 बेटे सर। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ये बेटा मेरा महीने का सी जिद्दन मेरे गल पई मेरी जठानी। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर हुण मैं उदों दी अपने पेके रहन डी हाँ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ? ना कोई पैसा नहीं जी दिता। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? हरजीत सिंह। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? वो सर राज मिस्त्री का काम करते हैं, ठेकी मारते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅੱਜ? सर मैं कहनी हाँ मैं अपने परिवार च जावां, मेरे घर वाला मेरे बच्चों के खर्चे चुकन, साडे मम्मी पापा डैडी मेरे ठीक नहीं रहिंदे, ते घर सर खर्चा चुकन वाला नहीं कोई भी हैगा। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਕਿੱਥੇ? सर मैं वल्ले रहिंदी पई हाँ अपनी मम्मी को, मैनू 10 महीने तो ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੋਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਗਏ? ਸਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੰਗ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ, ਜੇਠ ਨੇ, ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ मैं अपने घर जावां। हाँ जी। इंसाफ नहीं मांग रहे। इंसाफ मंगना आए हो। देखिए हाथों में चूड़ा और इंसाफ के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। की नाम है थोड़ा? कोमल। कित्थों आए हो तुसी? सर मक्खण मंडी तो। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਾਏ ਗਹਿਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਦੂਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਫਲੈਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਨੀਆਂ ਕੁਹਾਰਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰੇ? ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾਲ? ਸਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ।
ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਰ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? सर +2 की थी। ये देखिए एक बड़ी ही परिवार वालों ने शादी की थी, लॉकडाउन में शादी हुई थी, लेकिन अब इसके हस्बैंड ने मना कर दिया है कि मैं अपने साथ में, इनका ये जो आरोप है, कहना है कि वो कार की डिमांड कर रहे हैं और परिवार इतना पैसा दे नहीं सकता है। और भी यहाँ पर लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। की नाम है थोड़ा? मेरा अमीर चंद। तो तुसी अज इत्थे क्यों आए हो लोक अदालत च? बुलाया उन्होंने। की केस की है थोड़ा? केस साडा बेटा गुजर गया है तो 13-14 साल ठीक रही है। कित्थे रहंदे हो तुसी ते तुहाडे बेटे दा की नाम सीगा? योगेश कुमार। रहंदे कित्थे हो? सुंदर नगर गली नंबर 5 मकान 68। ते की कदों डेथ हुई सी तुहाडे बेटे दी? 17 फरवरी 2019। ते हुण की तुहाडा की अपनी नूंह नाल कोई डिस्प्यूट है? हाँ जी, पैसा पूरा सारा 55 लाख रुपया जेवर सारा वही लॉकर सी सब लैके चली गई। अच्छा, तो परेशान हो भरा गुंडागुंडी करते हैं ते नाले मकान हड़पना चाहते। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਧੂਰਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਜੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ? 7 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਗਹਿਣਾ ਲੋਕਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ। ਖਲੋਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਐਜ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਕੂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। मतलब किस तरह के केसेस वगैरह आए? फैमिली डिस्प्यूट ने, कुछ हस्बैंड वाइफ के मतभेद ने, कुछ फैमिली इंटरफेरेंस है, कुछ लेडीज़ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਕੇਸ ਨੇ। मैम कारण की है पुलिस थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ
ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਫੁਲਹਰੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੀ ਫੁਲਹਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫੁਲਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫੁਲਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਔਰ ਕਿਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰਤ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਔਰ ਕਿਚਨ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਇਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 48 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਈ ਲੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਥਰੂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਇਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋ ਧੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਥੋੜਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੈਕੋ ਜੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ NRI ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ NRI ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਸਟੋਰੀ। ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਲਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਖੈਰ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੋ ਕਾਲ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ, ਮਾਈ ਪੋਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੈਪੀ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ। ये देखिए ये 2024 ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਾਂਗੇ ਟਿਲ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। काफी कुछ ठीक होने वाला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं है? पक्का बिल्कुल होने वाला, करांगे ना, ठीक करांगे, कंपेनिंग करांगे। ये देखिए आज लोक अदालत लगी है, 5 जिलों के यहाँ पर लोग आए हुए हैं जहाँ जिनके जो डिस्प्यूट हैं घर के, और ये तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। इनका कहना है कि जल्द से जल्द तमाम लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा, किसी को भी कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।